वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन जीवन इतिहास के विचार आपां साझी कर रहे हैं। कल रोज़ आपां विचार साझी कीती सी कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुरी विच रहिंदियां होइयां 5 किले तैयार करवाए। पहला किला आनंदगढ़, दूसरा किला केसगढ़, तीजा जिहड़ा किला है लोहगढ़, चौथा होलगढ़ ते पंजवां फतेहगढ़। 5 किले तैयार करवाए, चंगे कारीगर रखे अते चंगे शस्त्र नित उत्थे बनते सन ते शस्त्रां दा अभ्यास नित गुरु महाराज करते हैं। नाल ही नाल गुरु नानक पातशाह जी के फलसफे का प्रचार भी करते रहे अते समय समय ते पहाड़ी राजियां वल्लों हमले होते रहे। पहला हमला सन 1686 विच भंगानी का जंग गुरु पातशाह जी ने जित्तिया। दूसरी जंग नदाउण की जंग सन 1688 विच महाराज ने वह भी जित लई। भावें कि पहाड़ी राजियां ने उस विच ये दर्शाया सी भी असीं गुरु महाराज जी तुहाडे नाल हां, पर अंदर खाते वो औरंगजेब की ईन मन चुके सन। समा अपनी चाल चलता गया। तकरीबन नदाउण की जंग तो 2-3 साल बाद कुछ समा अमन शांति का बतीत होया। जिहड़ा पहाड़ी राजा भीम चंद है उनकी मौत होती है। भीम चंद की मौत तो बाद उनका पुत्र अजमेर चंद गद्दी ते बैठता है। अजमेर चंद बाकी राजियां नाल रल के अंदर खाते औरंगजेब की ईन मन लैंदा है ते जिहड़े उस समय इस्लामिक मत नूं मनण वाले जिहड़े फौजदार जिवें कि जम्मू का इब्राहिम खान, इस तरह लाहौर का दिलावर खान, कांगड़े का हुसैन खान आदि ये जिहड़े सूबेदार सन, या कह लो सरहंद का वजीर खान, इन्हां सारियां दे नाल अजमेर चंद ते होर पहाड़ी राजियां ने मिली भुगत करके ते औरंगजेब नूं ये कह दिता भी असीं तां टैक्स देण लई तैयार सां, पर गुरु गोबिंद सिंह ने सानूं मना कर दिता। हालांकि गुरु महाराज ने मना नहीं सी कीता। भीम चंद आप चल के आया, पहाड़ी राजे चल के आए सन। महाराज औरंगजेब साढ़े ते तशद्दद ढाउण लगा, ये सानू बचा लो। महाराज ने पहाड़ी राजियां का साथ दिता सी। क्यों महाराज नहीं सन चाहते भी पहाड़ी राजे गरीबां उत्ते तशद्दद करन ते टैक्स लैण ते औरंगजेब नूं देण, फिर उस टैक्स का गलत वरतों करके गरीबां उत्ते तशद्दद औरंगजेब ढावेगा। महाराज दोहां पक्षां तो वेखदे सन, पर गुरु प्यार वालिओ वो जिहड़ी नदाउण की जंग भावें महाराज ने जित्ती है, वो सारे का सारा जिहड़ा है जिम्मा गुरु महाराज पातशाह जी के उत्ते पा दिता पहाड़ी राजियां ने। हुण औरंगजेब जिहड़ा सीधे तौर पर वो सतगुर सच्चे पातशाह जी के नाल जिहड़ा दुश्मनी रखन लग गया। इत्थों तक उन्हें एक चिट्ठी विच लिखिया बई आनंदपुर की धरती के उत्ते सिखां दा गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने मैं कहना वा भी जिस तरह पहले गुरु अमन शांति के नाल फकीरी लिबास पा के नाम जपते रहे ने, इस तरह तुसीं नाम जपो। तुसीं बादशाहां वाली जिंदगी जिहड़ी है
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਨਾ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਵੇ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਲਪ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਿਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਈਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਸੰਨ 1693-94 ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਰਥਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਬ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ, ਦਰਬਾਰੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਆਖਰ ਉਸਤਾਦ ਸੀ।
बहादुर शाह ने जाके आख्या नंद लाल जी नूं भी उस्ताद जी तुहाडे कोल दो रस्ते ने, एक रस्ता मौत का, दूसरा इस्लाम का, हुण तुसीं दसो। नंद लाल जी ने आख्या मेरे को एक तीसरा रस्ता भी है। उन्हें आख्या केड़ा? कह लगे आनंदपुर, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी बारे बड़ा सुनिया है तो मैं आनंदपुर जाना है। भाई नंद लाल जी आनंदपुर चले गए, औरंगजेब का दरबार छड्ड के, नौकरी छड्ड के। जदों आनंदपुर गए, गुरु प्यार वाले आनंदपुर में रहिंदियां होइयां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में सेवा करदियां, गुरु की उस्तत करदियां चंगे आलम फाजल सन, लिखारी सन, हाथ नाल चंगी लेखनी लिखते हैं। एक दिन उन्होंने एक बड़ी प्यारी पुस्तक भेंट की सतगुरु महाराज पातशाह जी के अगे। जदों की तो महाराज ने उदों वेख्या, कह लगे नंद लाल ये की है? सतगुरु बंदगी नामा। महाराज ने जदों वो वेख्या खोल के, जदों पढ़िया, महाराज कह लगे नंद लाल बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा है। लोग पढ़िया करनगे, इहदे विचों जिंदगी मिलिया करेगी, लोग नसीहत मिलिया करेगी। नंद लाल जी ने मत्था टेकिया, सतगुरु धन हो तुसीं। आखिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो इन्ना मान प्राप्त होया। हुण वही बहादुर शाह बड़े लंबे समय बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जो समा गए, उस तो बाद की घटना, फिर बड़े समय बाद बहादुर शाह मिलिया तो उदों वेख्या अपने उस्ताद नूं, तन ते कोई महंगे कपड़े नहीं, ना पैरों में कोई नहीं कीमती जुत्ती है, कोई इन्ना महंगा लिबास नहीं, सादा जिहा पहरावा नंद लाल जी का। भाई नंद लाल नूं वेख के बहादुर शाह ने आख्या, उस्ताद जी मैनूं एक गल की समझ नहीं आई भी तुसीं ये दसो भी जदों तुसीं मेरे पिता कोल रहिंदे सो उदों तुहाडी शान शौकत की सी? तुहाडे कोल कीमती थल्ले विछाउण नूं बिस्तरे सन, कह लगे रहण वास्ते कीमती घर सी, तन ते पाउण वास्ते कीमती बस्तर सन, पैरां विच कीमती जुत्ती सी, हर एक चीज़ बड़ी कीमती सी तुहाडे कोल। तुहाडा जिहड़ा कह लगे खाण दा, पाण दा, रहण दा, कह लगे तरीका ही बादशाह वाला सी, वखरा सी। अज तुहाडे कोल ना जुत्ती है, ना पाण नूं इन्ने महंगे कपड़े ने, ना वो शानो शौकत है। तुहानूं की मिलिया गुरु गोबिंद सिंह कोल? आखिर जे तुसीं मेरे पिता कोल रहिंदे तुहानूं हर चीज़ मिलदी, तुहाडी कदर हुंदी। उत्थे फिर नंद लाल जी ने एक गल आखी सी, बहादुर शाह सुन, तेरे पिता विच ते गुरु गोबिंद सिंह पिता विच एक फर्क है। वो फर्क की है? तुहाडे घर विच रहिंदियां होइया मैनूं हर एक चीज़ मिली, पर तुहाडी पवित्र कुरान उनकी एक आयत उनके अर्थ कीते, तुहाडी पवित्र कुरान है उनकी आयत उनके मैं अर्थ कीते ते अर्थ करन दा इनाम की मिलिया मैनूं? मौत। तेरे पिता ने आख्या भी या तो इनू खत्म कर दिओ, काफर है, तो या फिर इनू इस्लाम विच लैके आओ। तुहाडे घर विच रहिंदियां तुहाडी पवित्र कुरान की आयत दे अर्थ करन दे बदले की मिली? मौत। पर आनंदपुर विच गया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी चरणों में रहा, मैं अपने हथीं लिखी अपनी किताब, अपने हथीं लिखी किताब जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज को लैके गया तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या जिंदगी नामा, भाव गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में रहा जिंदगी मिलती है, तेरे बाप के चरणों में रहा मौत मिलती। आ फर्क है, इन्ना फर्क है बस कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण तो भाव जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता उन्होंने जिंदगी मिल जाती है, तो जिहड़ा नकली बादशाह नाल टुटियां नाल जुड़दा उत्थे मौत तो सिवाय और कुछ भी नहीं। भावें उत्थे मैनूं दुनिया दे दौलत शौहरत मिलती पर जिंदगी नहीं सी मिल सकती, पर गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में मैनूं बादशाह वर्गी जिंदगी मिली है। शायद औरंगजेब वर्गी भी जिंदगी, औरंगजेब कोल इहो जी जिंदगी नहीं होनी जिहो जी नंद लाल कोल है। हुण वाकई औरंगजेब नूं कोई पूजन वाला भी नहीं, पर नंद लाल नूं दुनिया मत्थे टेकदी है। नंद लाल की बाणी का कीर्तन श्री हरमंदर साहिब विच हुंदा है। दो विद्वान ने
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।